الله محمد بن عبد الله بن الاسد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وازواجه وذريته واهل بيته وانصاره جميع ساداتنا الابي وعلى عباد الله الصالحين اينما كانوا من مشارق الارض الى مغاربها برها وبحرها خصوصا سيدنا المهاجر الله بن عيسى وصدى الاعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ومقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السكافي محمد مولى الدويله وجميع ابنائه واصولهم وفروعهم ثم الى روح الحبيب ابو بكر الحبيب عبد الله بن ابي بكر العيدروس الحبيب الحبيب ابو بكر العالم ابو بكر من اصولهم وفروعهم ثم الى روح الحبيب ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن بكر العيدروس الحبيب أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح خصوصا فخر الوجود الشيخ بن سالم وأخي عبد بن سالم أبو ابنها الحبيب حسين الشيخ بكر بن سالم ثم إلى روح بن الحسن الحبيب عمر بن عبد الرحمن وعطاش محمد بن عبد الله بارس وجل الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وحباب سلوى ابنها النبي حسن بن عبد الله بن علي الحداد وحباب سلوى الحبش وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب السيد علي بن عباس المالكي وبنيه الحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي والحبيب عباس بن علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا سيد الجد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقا وجدي أحمد بن عبد القادر السقا وجدي عمر بن طه السقا وجدي عمر الصالح السقا وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا سيد الوالد علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقا وجدي أحمد بن عبد القادر السقا وخصوصا أخت شريفة زهرة بنت علي بن عبد الرحمن السقا وجدتها جباركة بنت هجر المشاهد جدي صالح جدتي ودي الشيخ يوسف بن علي بن غازي الحمامي عمتي نعمة عمة لقي الشيخ يوسف بن علي بن غازي الحمامي ثم إلى خصوصا أخت شريفة زهرة بنت علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقا وأصولهم وفروعهم ومن عمر هذا المصلى Haji Salim almarhum Haji Salim bin Taqar wa usulih wa furu'ih wa qawmi jiwarih minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yatghashahum min rahmah al-maghfirah wal jannah wa Allah ta'ala yu'id alaina wa ala man intasaba ilayna min barakatihim wa asrarihim wa alwanihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa imdadihim fi din wa dunya wal akhirah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. Bapak para hadirin jamaah majlis ta'lim dan dzikir di Musalla Al-Hidayah yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menimba ilmu syariat yang diwariskan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bekal ibadah kita, menjadi bekal kita hidup
dunia selamat, barzakh selamat hingga akhirat kita insyaallah. Berkahnya kita menimba ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diberikan keselamatan dalam hidup, kita diberikan cahaya ya Allah, kita diberikan cahaya yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di musalla yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini dalam perkumpulan di taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pula menjadi penyebab kita untuk masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan dengan kedua orang tua kita, para guru-guru kita, anak mantu cucu kita untuk masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala satu gerbong dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bisa melanjutkan pelajaran di dalam kitab yang sebelum saya baca. Mungkin nanti insya Allah kalau udah waktunya baru kita bisa baca kitab yang memang kita janjikan untuk kita baca. Tapi sekarang saya lebih kepengen meneruskan bacaan kitab-kitab Fathul Gharib Al-Mujib ala Tahdhib At-Targhib wa Tarhib, ya, dimana motivasi-motivasi itu harus selalu dikedepankan untuk kita selalu giat, ya, biar kita tahu bahwa kita ini mengerjakan sesuatu bukan tanpa imbalan yang sia-sia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di majelis-majelis ilmu ini tanpa ada perasaan bahwa siapapun yang mengajar selama itu berdasarkan ilmu sanad yang nyambung kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah bukan hanya keberkahan yang kita dapat, bukan hanya keselamatan hidup yang kita dapat, tapi insyaallah kita juga mendapatkan kebahagiaan dunia barzakh sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa ini terakhir penutupan bagaimana? Hah? Enggak, masih penutupan. Oh, penutupannya bulan Maret. Masya Allah. Berarti masih ada ketemu satu kali lagi ya. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya panjang umur sekarang. Bisa ketemu lagi insyaallah ya. Kalau nanti bulan depan udah akhir Sya'ban berarti ya. Ya, udah lepas nisfu berarti dong. Udah lepas nisfu ya. Baik. Kalau sekarang udah akhir nih Rajabnya. Rajabnya udah akhir. Girang enggak? Girang. Masa girang ketinggalan Rajab? Memang apaan aja yang udah dikerjain bulan Rajab? Hah? Girang nih, ketinggalan Rajab girang. Emang ente yakin bakal ketemu Rajab lagi? Tanggal berapa sekarang bulan Rajab? Februari tanggal berapa? Oh, ini ketahuan nggak pegang gajian, jadi nggak pada tahu. Februari tanggal 20 bulan Rajabnya. Ayo, yang mana nih? Yang benar yang mana? 32 kali. Nah, beginilah keadaan umat Islam di akhir zaman. Bulan yang dirahmati oleh Allah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, tapi kita menggolimi diri kita tanpa kita tahu bahwa kita juga harus memuliakan dengan memenuhi hak-hak di bulan Rajab, biar keluar kita bulan Rajab kita jadi mulia. Kira-kira kalau dites tanggal berapa aja tahu, apa jawabannya nggak akur gimana tuh? Nah, gimana? Biasa aja bulan Rajab Habib, gitu ya? Nah, ini spesial Habib bulan Rajab. Akur kan? Akur ya? Akur, Masya Allah. Pede betul kita bakal ketemu bulan Rajab lagi tahun depan. Ya, dibaca nggak tuh setiap habis salat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca. Ya Allah, berkahilah kami di bulan
dan Sya'ban. Wa ballaghna Ramadan. Masya Allah. Gimana tahun lalu puasanya? Masih ada yang perlu dikotok kan bulan Ramadan tahun lalu? Ini udah lampu kuning nih. Masuk bulan Sya'ban, lampunya udah mulai merah tuh. Karena masuk bulan Ramadan, udah mesti bayar apa lagi tuh? Ada fidyahnya juga. Gimana? Kita 10 terakhir udah masuk ke dalam 10 terakhir bulan Rajab. Udah berapa banyak istighfar kita? Istighfar kita gimana? Ya Habib, kurang lebih dah bulan Rajab gitu ya. Orang kalau tahu dia adalah calon-calon penghuni kubur, dia nggak bakalan tuh ngezolimin dirinya, nggak bakalan. Karena mati itu baru tumben. Paham nggak mati itu baru tumben? Hah? Paham nggak? Mati itu baru tumben, Pak. Tanyain deh orang yang dikubur, itu udah berapa kali mati? Pasti dijawab baru tumben mati. Makanya dimandiin nggak bergerak, nggak ngelawan. Karena dimandiin nggak gerak. Karena baru tumben. Kira-kira Bapak bakalan baru tumben juga antara nemuin mati itu? Masya Allah. Anda yakin mungkin sebelumnya guru-guru di sini udah pada bahas bagaimana tentang bulan Rajab, insya Allah ya. Udah dibahas belum, Ustaz? Ustaz, udah dibahas bulan Rajab di sini? Belum. Masya Allah. Ya. Bulan Rajab bulan istimewa. Bulan Rajab bulan istimewa. Bulan Rajab adalah bulan di mana hamba-hamba Allah yang bukan hamba karbitan itu pasti prepare-nya, siap-siapnya untuk menyongsong bulan Ramadan. Ini orang Betawi biasanya jago mainnya nih. Sini kan banyak orang Betawinya nih. Biasanya pada belajar silat. Tahu nggak adik kuda-kuda di silat? Tahu adik kuda-kuda di silat? Tahu ya? Nah, kuda-kudanya hamba-hamba Allah yang bukan hamba karbitan. Tahu nggak karbit? Tahu karbit? Buah karbit enak nggak, Pak? Ini ngapain dia mati sih? Ada makhluk, gimana? Jawab. Buah karbit enak nggak? Enak. Emang orang karbitan semua di sini. Kalau buah karbit aja nggak enak, masa mau kita jadi hamba juga jadi karbitan? Jangan dong. Buah karbit tuh sepet, asamnya juga ada, manisnya juga manis-manis sepet, benar enggak? Iya. Jangan, kita jangan mau jadi hamba Allah yang karbitan. Contohnya bagaimana Habib? Masuk bulan Rajab begitu aja, gak ingat dia. Apa dari zaman balighnya wajib Ramadan dipuasakan menjadi wajib dalam hidupnya itu, benar-benar yang dipikirin cuma tahun lalunya doang. Kita yakin betul yang bahwasanya kita gak ada utang puasa tuh. Apalagi kita yakin betul puasa kita diterima sama Allah. Kira-kira kita yakin nggak puasa kita yang tahun lalu diterima sama Allah? Insya Allah nggak yakin, Habib. Gimana? Insya Allah yakin atau insya Allah nggak yakin? Yakin? Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita yakin puasa tahun lalu kita diterima sama Allah, Anda yakin pasti efek puasanya juga membawa kepada nanti tahun yang selanjutnya yang bakalan datang.
hati kita, iman kita, ibadat kita, takwa kita nggak musiman, nggak musiman. Tahan yang di luar biar masuk. Ayo Ustaz, Yan, tahan yang di luar. Nanti ane doain surganya di luar. Ayo tahan dulu yang di luar. Enggak enak masuk surga di luar. Enak kan? Ayo masuk dulu. Nah kalau kita saya yang sehat, masya Allah, baik sehat. Jadi kalau yakin puasa kita kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Sekarang kalau antum yakin tahun lalu nih puasa antum itu diterima sama Allah, Allah janjikan apa? La'allakum tattaqun. La'alla di sini adalah Allah memastikan, bukan ayat-ayatnya ente bakal jadi orang yang bertakwa, pasti kalian akan jadi orang yang bertakwa. Sekarang coba kita tanya sama diri kita, 2021 kemarin puasa kita bawa efek takwa apa begitu? Gampangnya gini deh, udah mau masuk bulan Ramadan. Ini saya katakan kenapa gak boleh jadi hamba-hamba Allah yang karbitan. Sekarang saya mau tanya, bulan Ramadan giat gak baca Quran? Giat gak baca Quran kita kalau bulan Ramadan? Alhamdulillah, alhamdulillah giat ya. Oke, sekarang saya mau tanya, masuk bulan Rajab udah hampir habis nih, udah berapa juz kita baca Quran? Coba, ayo. Katanya yakin tadi puasa yang tahun lalu diterima Allah. Sekarang masih yakin nggak puasa yang tahun lalu diterima Allah? Nggak ada yang berani jawab sih. Kan kita logika berpikir dulu nih, makanya diajari. Kalau bulan Rajab udah mau 10 terakhir, ya biasa aja Habib. Bulan Rajab tuh nggak ada yang spesial Habib, bulan Rajab tuh. Bahkan di Hadramut, di Tarim, di Sewun, di sebagian besar, bahkan seluruh di Hadramut itu ulama-ulamanya tuh, kalau saya bahasain gampangnya, orang Betawi kalau belajar silat tuh pasti belajar kuda-kuda 6 bulan kuda-kudanya buat ngadepin bulan Ramadan. Sama kami kita? Enggak. Makanya ulama-ulama masuk bulan Rajab bukan hanya Quran yang dikhatamkan, bukan hanya bangun malamnya yang dimakin dijadikan motivasi untuk masuknya bulan Ramadan, tapi apa? Ada khatam Bukhari. Kita hafal datang khataman Bukhari, Quran aja nggak kebaca sampai akhir bulan Rajab. Puasa aja nggak mau kita di bulan Rajab. Makanya ulama bilang yang dikatakan Nabi, Rajab syahrullah, Rajab itu adalah bulannya Allah. Ulama mengatakan ini adalah bulan untuk kita nanam. Betul atau tidak? Untuk kita nanam. Apa yang boleh kita tanam sekarang? Puasa kita. Mana dia puasa kita? Salat malam kita, Ghabliyah Ba'diyah kita, salat awabin kita, salat-salat yang lain. Mana witir kita? Kita biasain gak 11. Makanya banyak orang di akhir zaman nyarinya nanti bulan Ramadan tuh, nyarinya bulan Ramadan yang 8 plus witir. Yang 8 plus witir. Itu contoh orang karbitan tuh begitu. Terlepas dari hujahnya ya, terlepas dari boleh atau tidaknya, terlepas dari hukum. Tapi yang namanya ibadat, mintanya banyak, sholatnya 8. Kira-kira gimana?
Atau antum sholatnya cuma 23, mintanya banyak. Ini di Hadramut, masuk bulan Ramadan itu pakai jam masjid-masjidnya. Habis isya time biasanya itu di ma'ahid, di masjid-masjid yang di pondok-pondok pesantren. Anggap dari jam berapa? Isya 7:30, ya. Tarik 1 jam setengah, karena mereka sekali baca tuh 20 rakaat, 2 juz. Sama nggak begitu? Sama nggak begitu? Ya, kurang lebih dan sama gitu ya. Nanti pindah ke Masjid Jami', nanti pindah ke Masjid Wahdar, nanti pindah ke Al-Hawi. Itu semuanya mereka sholat 20 di pesantren, 20 di Masjid Jami', 20 di Masjid Wahdar, 20 di Masjid Al-Hawi. Coba hitungin 20-nya berapa tuh? Minimal ada 3 kali sholat mereka selama malam bulan Ramadan. Kenapa mereka nggak capek? Ulama-ulama di sana pantas jadi aulia. Pantas gak jadi aulia? Pantas, karena bukan karena kita. Ya 20, 4 kali 20 berapa? 80. Itu sampai sebelum sahur tuh, sampai jam 3 tuh mereka. Khataman Quran dalam tarawihnya lain, khatamannya sendiri yang mereka baca juga lah. Percis kan kayak gitu, percis kan? Kok bisa Habib? Pertanyaannya kan begitu. Kok bisa mereka begitu? Karena mereka bukan musliman. Karena mereka ibadullah yang bukan karbita. Witirnya 3 emang? Tidak, 11. Witir ditutup di akhir tuh. Sebelum sahurnya mereka ditutup 11. Percis gak kayak gitu? Kita 20 rakaat aja masih nyarinya apa? Yang cepat Pak imamnya. Benar apa enggak? Ya. Karbitan enggak tuh namanya? Ayo, masih ngaku kita nih sebagai hamba-hamba Allah yang diterima tuh puasanya tahun lalu. La ilaha illallah, pede banget kita. Mana Quran kita dulu deh yang Anda tanya? Mana Quran kita? Saya ulangi, ini nasihat memang pahit. Bagaikan jamu pahit kan? Jamu pahit gak? Bikin sehat gak tapi? Kalau diomongin dengan nasihat, perih hati kita. Bagus. Berarti kita tahu bahwa kita punya luka. Bagus. Dengar perih, cakep. Daripada orang dengar nasihat tapi ngedablek. Tahu ngedablek? Apa ngedablek itu? Gak tahu dirinya, punya penyakit, gak paham. Bagusan mana orang punya penyakit tapi tahu penyakitnya dengan orang penyakitan tapi gak tahu dengan penyakitnya? Bagusan orang tahu penyakit. Bagus orang tahu penyakit. Tapi kalau punya luka Pak, dikasih alkohol biar kering, dikasih betadine, obat merah, kira-kira perih gak? Perih apa enggak? Nah, itu rasa perih itu yang saya katakan baik. Rasa perih itu yang saya katakan bagus. Buat apa? Dari bulan yang lalu saya bilang, saya ucapkan lagi, saya hanya menginginkan kebaikan untuk kita semua. Cuma kitab dibaca, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak ada hasil, nggak ada perubahan dalam kehidupan. Contoh kedua, logika kedua. Tadi saya katakan ada orang sakit, tahu dirinya sakit. Jangan kita hiraukan orang yang penyakitan tapi nggak tahu dengan penyakitnya. Kalau kemarin saya upayakan gimana bapak-bapak yang hadir dalam majelis semua
Mau saya yang ngajar, mau kiai siapapun yang ngajar, ustadz siapapun yang ngajar, habib siapapun yang ngajar, biar open sama warisannya Rasulullah. Sekarang saya mau kasih tahu bapak-bapak, sudah bagus bapak-bapak hadir di dalam majelis ilmu. Berarti kita mau obatin kita punya diri. Berarti kita mau obatin kita punya diri. Baik. Ya udah isya, udahan aja dong. Udahan aja, sampai pada datangnya telat deh gitu. Terus tanggal 9 pengen nggak berubah-berubah kayak dari bulan kemarin. Baik. Sudah ngaji. Kita dapat nasihat. Imma dari guru keluar, imma dari kitab yang dijelaskan oleh guru. Apa bedanya bapak-bapak datang ke majelis ilmu, datang ke musola al-hidayah, dengan bapak-bapak kalau lagi sakit datang ke dokter? Apa bedanya? Tentu sama. Kalau menurut saya sama. Cuma ada yang membedakan. Kalau bapak-bapak tidak open, terutama bapak-bapak tidak meyakini bahwa bapak-bapak itu telah mendolimi dirinya sendiri, udah diberikan nasihat tapi tidak dijalankan nasihat itu, sama halnya dengan logika orang sakit bengek misalnya, perutnya sakit misalnya, flu, batuk, entah corona, entah apa dah, sekarang banyak banget penyakit ya. Datang nih ke dokter, oh bapak fulan, bapak nih setelah didiagnosa oleh dokter, bapak punya penyakit A, B, C, D, E. Oke? Kata dokter, saya berikan resep. Datang ke dokter udah bagus belum? Bagus. Datang ke majelis bagus nggak? Bagus. Dikasih resep sama dokter, berarti dikasih nasihat sama guru. Dikasih nasihat sama guru. Bedanya dokter nulisin resep, bapak-bapak nulis nasihat dari guru. Cuma itu doang bedanya. Dan bedanya lagi, kalau dari dokter langsung dari resep langsung keluar obat, apa mesti nebus dulu di apotek? Jangan kita dari dokter nebus ke apotek, udah bayar dokter, bayar obat. Tapi subhanallahnya itu, subhanallahnya itu obat udah ditebus, udah pergi ke dokter, udah dapat resep, obatnya udah ditebus, udah diteng-teng tuh plastik obat, pulang ke rumah, tapi obatnya ditaruh di lemari, nggak diminum. Sembuh nggak tuh penyakit? Sembuh nggak penyakitnya? Apa bedanya sama bapak-bapak? Datang ke majelis, bagus, dapat nasihat, bagus nggak? Bawa pulang nasihat, bagus nggak? Tapi nggak diamalin, bagus nggak? Datang ke majelis bagus, dapat ganjaran dari Allah. Datang ke dokter bagus, tuh dokter bisa diagnosa kan? Berarti bapak-bapak tahu ada penyakit. Bagus nggak udah tahu ada penyakit? Oh penyakitnya begini nih pak, bapak kena darah tinggi misalnya. Itu kan sebuah ilmu, bagus dong. Tapi dikasih obat, ditebus doang, agak diminum. Itu kira-kira orang cerdas atau orang kurang akal kayak begitu? Jadi di sini pelajaran hidup. Sebelum kita melanjutkan materi-materi itu, ada baiknya kita mempelajari siapa diri kita. Apakah kita orang yang benar-benar berakal, atau kita orang yang nggak berakal sama sekali. Tentu kalau bapak-bapak bilang, ya hakim beb, saya tahun lalu saya puasanya full,
Nggak ada saya harus bayar goto puasa. Iya, dia hitung dong dari bandel. Mau kemarin, minggu ini Jumat, minggu satu lagi Sabtu nggak boleh. Kamis, Jumat, Sabtu. Fadilahnya banyak. Biar kenapa? Biar tanaman kita ini kita tanam dengan bibit yang bagus. Cuma ada cumanya. Kalau nanam, lihat-lihat nggak tanahnya? Mesti lihat-lihat dulu nggak tanahnya? Masa kita mau nanam di tanah gembur? Masa kita mau nanam di tanah tandus? Kita terbuat dari apa, Pak? Dari asal mula kita tanah balik ke tanah. Kita lihat tanah kita. Tanah kita ini tanah yang subur atau nggak subur? Contoh, dengan nasihat diterima dengan baik, dilaksanakan, itu salah satu contoh tanah yang subur. Nerima nasihat yang baik, diambil, dipakai, diamalin, itu contoh tanah yang subur. Hati yang tidak keras, tanah yang subur. Mau melakukan ibadat munajat sama Allah ketika orang-orang pada tidur, nangisin dosa kita, mau mengeluarkan air mata, berduaan, bersenggama, bercinta dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tanda-tanda tanah orang yang subur. Mau memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi hak-hak yang ada di dalam bulan Rajab, itu juga termasuk tanah yang subur. Mau dari bulan Rajab saling silaturahim, saling maaf-maafan, bukan datangnya bulan Lebaran, bulan Lebaran, hari raya Lebaran, baru minal aidin, minta maaf, mohon maaf lahir batin, itu namanya karbit. Imannya, maaf-maafannya, redok-redokannya karbit. Kenapa? Momennya di situ. Tapi kita harus biasain sebelum masuknya bulan Ramadan, tanah kita biar subur. Bibit apa lagi yang dapat menjadikan bibit itu unggul setelah tanah kita subur? Tanah dulu disuburin. Udah minta ridho belum orang tua kita? Masih gontok-gontok enggak sama tetangga-tetangga kita? Masih nggak tegur apa enggak kita sama saudara-saudara kita? Itu contoh-contoh tanah yang tidak subur. Mau dikasih bibit unggul lagi, Pak. Mau dikasih bibit yang paling mahal lagi itu. Kalau tanahnya subur, kira-kira tuh bibit bakal berkembang nggak? Bakal jadi pohon nggak? Kalau tanahnya nggak subur, bakal jadi pohon. Apalagi kita masuk bulan Sya'ban, Syahr Saqi, buat kita mumpuk, buat kita nyiram. Tanahnya nggak subur, bibitnya kagak ada lagi. Masuk bulan Sya'ban, disiram. Apaan yang mau disiram coba di bulan Sya'ban? Apa yang mau disiram di bulan Sya'ban? Syahrul Ramadan, kata Nabi besar kita Muhammad SAW, adalah syahrul ummati, bulannya umatku. Di mana umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad, ingat, bukan umat yang karbitan. Yang dijanjikan sama Allah la'allakum tattaqun itu bukan yang karbit. Pantengin lagi, Pak. 29 atau 30 hari di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, nggak usah tidur kita sekalian malam-malam ini. Emang gratisan tuh Lailatul Qadar? Emang gratisan Lailatul Qadar? Model kita nih yang dapetin Lailatul Qadar, yang dari bulan Rajab Qur'annya aja nggak kebaca, yang dari bulan Rajab nggak ada kuda-kudanya buat masuk bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan adalah bulan yang Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan bulannya umatku, maksudnya umat Nabi Muhammad memetik buahnya dari tanah yang mereka udah bikin subur, dari tanah yang telah mereka tanami dengan bibit-bibit unggul, dan mereka sirami di bulan Ramadan, baru mereka petik hasilnya di bulan Ramadan. Saya perkuat dengan satu ayat Al-Quran, di mana ayat ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah anugerahkan kepada kita dengan kita banyak duduk di majelis ilmu, datang haul, datang banyak acara-acara kematian, 7 hari apa segala macam, itu banyak guru-guru kita nih yang bikin kuping kita nih terbiasa mendengar sampai dengan hafal. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang saya mau baca bukan yang biasa dikasih tahu sama ulama-ulama kita kalau lagi acara tahlilan, bukan dari ya ayat Tuhan nafsul mutmainnahnya itu. Bukan Allah panggil-panggil kita dengan wahai hamba-hambaku yang punya hati yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan Allah ridho kepadamu. Tapi yang saya mau kasih tahu Pak, syurga itu harus pakai visa. Syurga gampang Pak, yang susah visanya. Kenapa saya katakan jangan iman kita, ibadat kita karbitan? Karena itu bukan ibadah Allah. Karena syurga harus dimasuki dengan orang-orang yang telah distempel visanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan stempel pengakuan ibadi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang? Apakah nanti kita udah persiapan nih? Sedangkan Rajab itu biasa aja. Kayak seolah-olah kita bakalan hidup tuh sampai Rajab tahun lalu, tahun yang akan datang. Terus irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah termasuk kita nggak nih? Ayo kembali kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho. Orang kita aja pikirannya masih sama bangunan kita, pikiran kita masih sama handphone kita, pikiran kita sama fulus kita, pikiran kita sama banda kita. Begitu. Yang dibilang tadi itu saya tanya, emang yakin Ramadan tahun lalunya nih dapatin predikat la'allakum tattaqun tuh? Jadi ternyata syurga bukan hanya tadi itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli dulu Pak. Sebelum masuk syurga Allah menyatakan fadkhuli fi ibadi, masuk dulu kalian ke dalam kelompok orang-orang yang memang aku stempel, kata Allah. Stempelnya apa? Ibadi, hamba-hambaku. Kira-kira yang dipanggil itu hamba karbitan atau hamba tak karbit itu? Ini yang susah. Stempel hamba Allah ini yang susah. Yang imannya, ketakwaannya, ibadatnya bukan lihat tempat, bukan lihat waktu. Gimana Habib melihat tempat? Saya bawa insya Allah semuanya murah rezeki, banyak rezekinya, panjang umur, semuanya bisa haji dan umroh, amin. Saya yakin orang Pondok Kelapa kalau udah ada di Mekah, udah ada di Madinah, 1 jam sebelum waktu adzan pasti udah ada di masjid. Setuju gak Ustaz? Itu masih hamba karbit. Udah pulang ke Indonesia model begitu gak? Itu dia hamba-hamba lokasi namanya. Hamba-hamba lokasi. Lokasinya di Mekah, di depan hotelnya ada Masjidil Haram. Emang baru ben lagi haji sama umroh, pasti Pak, yakin 1000% lagi tuh, ribuan persen saya yakin. Sejam 2 jam kita udah nyamperin masjid, belum ada kita udah buru-buru masjid. Setuju apa enggak? Itu hamba lokasi. Itu hamba lokasi. Hamba keadaannya lagi di Mekah, keadaannya lagi bulan Ramadan. Hamba waktunya lagi bulan Ramadan. Oh, luar biasa. Maksud saya di sini adalah kita nggak boleh jadi hamba keadaan, lokasi, tempat, dan waktu. Jadilah ibadah Allah seperti apa? Seperti bimbingan baginda Nabi Muhammad. Gak ada. Mau lagi susah, Nabi Muhammad sujudnya lama. Mau lagi senang, sujudnya lama.
Sholatnya sampai bengkak Pak kakinya, sampai berdarah nggak kalau musim dingin kakinya pecah-pecah Pak. Kapan kita lakukan itu? Lihat para salafnya, lihat ulama-ulama kita. Mereka hamba-hamba sejati Allah. Kalau ini sisa nih bulan Rajab yang tinggal hanya hitungan 6 hari lah kurang lebih. Kalau emang sampai 29 ya tinggal 5 hari. Ayo, gimana? Mau nungguin Sya'ban masuk? Ketinggalan bulan lalu. Apaan yang mau disiram? Tanamannya juga ada. Hah? Apaan yang mau dipetik? Tanamannya aja bibitnya nggak ada. Ayo, apa? Jangan jadi hamba keadaan, jangan jadi hamba situasi, jangan jadi hamba waktu. Masih Quran. Sampai sholat, Pak, kalau nggak dibiasain dari bulan Rajab Pak, paling top baca Qurannya 10 hari pertama. Paling top. Kenapa? Karena keluh kita punya mulut, nggak dibiasain baca Quran. Qurannya juga nolak. Lu aja baru masuk bulan Ramadan aja gue baru dibuka. Nah. Ayo. Masuk Ramadan aja baru udah bangun sebelum subuh, baru deh lo sholat tahajud, baru hamba keadaan. Kenapa tidak ada efek tuh Ramadan di setelah Ramadan? Karena hamba keadaan. Kata kuncinya karena kita masih menjadi hamba keadaan, hamba waktu. Ramadan, dia Allah 10 hari pertama. Coba kita lihat masjid kita di sekitar kita, penuhnya berapa hari pertama? Seminggu paling enggak, hanya 10 hari paling saja. Udah mau dekat lebaran, penuhnya di mana biasanya? Di mall. Karena apa? Hamba keadaan. Yang dipikirin mantesin buat keliling pas lebaran. Belum belanja, belum ngejahit baju kembaran sama anak-anak, sama laki sama bininya. Itu yang jadi pikiran tiap tahun. Itu yang jadi pikiran tiap tahun kita. Bini kita ribet dah kalau mau lebaran, uang THR udah keluar belum Bang? Belum belanja baju kembaran nih, baju lebaran kembaran sama anak-anak bocah belum pada dibeliin. Biar apa? Biar enak ntar di foto masukin Instagram gitu ya. Mau terus berulang begitu aja. Tahun kemarin begitu, tahun sekarang mana la'allakum tattaqun? Mana yang tadi bapak bilang yakin diterima, puasanya tuh mana? Masih yakin Pak? Saya mau tanya sekali lagi, masih yakin nggak tahun lalu puasanya diterima? Udah bawa efek apa dari 2021 kemarin? Peningkatan takwa apa? Mulai Pak, mumpung masih ada di bulan Rajab. Mulai. Besok hari apa? Besok hari apa? Masih ketemu kan? Kamis, Jumat, Sabtu. Niatin puasa buat bayar dulu. Niatin puasa buat bayar dulu. Niatin juga puasa sunnah Kamis. Kalau emang di Jumatnya puasa sunnah Rajabnya, niatin. Yang penting Kamis, Jumat, Sabtu per harinya. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi kepada kita. Kutiba lahu 900 kutiba lahu 900 amin ibadah 900 amin kalau nggak salah begitu. Riwayat hadis kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicatat orang yang berpuasa 3 hari mutatabi'ah, maknanya berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu, kutiba lahu, Allah bakalan catat dirinya ibadah penuh ibadat selama 900 tahun. Enak. Di dalam riwayat yang lain, ba'adahu Allahu minan nar,
Orang yang mampu berpuasa di bulan haram, khususnya di bulan Rajab ini, Allah akan singkirkan dari badannya untuk kecemplung dalam api neraka, menjauhkan dari api neraka. Udah dilakuin belum Pak? Belum. Kalau besok sampai nggak dilakuin, Bapak orang-orang yang tidak berakal, yang hanya ke dokter, datengin dokter, duduk sama dokter, nanya sama dokter, dikasih nasihat sama dokter, dikasih resep sama dokter, Bapak juga ke apotek, Bapak bayar tuh obat di apotek, Bapak bawa pulang tuh obat, tapi Bapak taruh dalam lemari. Orang berakal apa orang nggak berakal tuh? Bapak yang punya tanggung jawab, Bapak udah ngerti sekarang. Nanti Bapak bakalan lihat tuh, kalau Bapak lakukan itu, anak-anak Bapak lakukan itu, mantu, cucu lakukan itu, nggak ada lagi ceritanya. Mereka pada saat bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, apalagi Rajab selesai, kita banyakin puasa-puasa sunnah ya, Kamis Jumat Sabtu. Nanti bulan Syaban kita penuhin lagi dengan puasa-puasa, sebagaimana junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk bulan Ramadan, nggak ada lagi tuh kata-kata awal-awal puasa Pak. Banyak nggak orang-orang pada nyender di masjid-masjid, pada kipas-kipas kalau siang? Banyak nggak? Kenapa mereka bilang awal puasa ini berat banget? Banyak nggak yang ngomong begitu? Kenapa tuh mereka ngomong begitu? Puasanya karmi. Puasanya karmi. Baru tumben puasa di bulan Ramadan. Ya kalau baru tumben puasa ya lemes, bener nggak? Baru tumben puasa pas bulan Ramadan. Sama sama kita tuh, kita sering ngerasain begitu nggak? Baca Quran setengah jam baru udah capek dah, tutup. Akhirnya pegel. Belum nyampe 10 hari udah ditutup lagi tuh Quran. Kenapa? Kan dibiasain dari bulan Rajab. Timbang sholat 23, nyari yang imamnya paling cepat. Kenapa? Gak dibiasain. Gak dibiasain. Itu ibadah karbit. Masa kita mau tiap tahun begitu? Mau kita tiap tahun begitu? Oh. Terus Arab-Araban gitu, mau dapat Lailatul Qadar. Masya Allah, jangan mimpi Pak. Biar tongkrongnya nih. Bapak tongkrongnya nih Pak. Itu hanya untuk siapa? Ibadah Allah, untuk hamba-hamba Allah yang tadi saya katakan. Fadkhuli fi ibadi, masuk dulu kata Allah di dalam stempelnya hamba-hambaku yang bukan hamba karbit, baru surganya gampang. Fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli bukan wadkhuli jannati dulu. Kata Allah stempel dulu itu. Ini jadi hamba-hambaku yang karbit apa yang gak karbit nih? Ngikut sama Nabi Muhammad apa gak ikut sama Nabi Muhammad? Ngikut sama orang-orang tua atau guru-guru kita apa enggak? Paham dulu sampai sini? Pahamnya sampai sini? Besok kira-kira mau puasa? Oh, banyak yang istighfar, banyak yang sholat malam kita. Biar apa? Biar kita itu gak yang nyari, aduh lama banget di imam nanti. Gak ada lagi Pak cerita-cerita masjid ini penuh karena imamnya panjang, imamnya cepat, masjid ini kurang karena imamnya tua, bacanya lelet misalnya. Banyak nggak yang ngomong begitu? Nggak ada lagi. Ya Allah, mau sampai kapan kita nggak berubah? Pantas kita punya hidup begini-begini aja. Ayo kita contoh orang-orang yang berhasil menjalankan hidup. Dunia berhasil, barzakh pasti berhasil, akhirat pasti berhasil. Mau nyari tahu akhiratnya berhasil, lihat dari barzakh. Kalau mau lihat barzakh seseorang berhasil, lihat dari dunianya. Mau lihat selamat di akhiratnya, lihat di barzakhnya selamat nggak? Mau lihat barzakhnya selamat, lihat dunianya selamat nggak? Semua ada step. Semua ada step. Saya kalau bahas Rajab lagi panjangan, ini udah mau jam 8 ya. Kemarin terakhir dengan wa akhlasu fil amal,
Masih di dalam qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kita belum selesai dan saya masih juga janjian tentang bismillahirrahmanirrahim. Saya udah bawain kitabnya, bukan ingkar janji enggak, tapi karena saya tanya ada yang udah bahas belum bulan Rajab, ternyata belum, makanya saya bahas Rajab. Ya. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita bahas sedikit lebih sedikit tentang bismillahirrahmanirrahim, tapi khasiatnya aja. Ya. Kita selesaikan dulu ini sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa'a fi fadlil ilmi wal 'alimi wal muta'allim. Karena diawali kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang bukan hanya menjadi inti, tapi baknya aja tuh, titik baknya aja tuh. Walid kalau udah Sayyidul Walid marhum Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf, kalau udah bahas bismillahirrahmanirrahim tak apa-apa. Masya Allah. Al-Quran jantungnya surah Yasin. Dalam surah Yasin ada intinya bismillahirrahmanirrahim. Dalam bismillahirrahmanirrahim ada inti lagi, yaitu ba. Dan ba ini juga ada intinya lagi, yaitu titik di dalam ba itu. Oh panjang kalau mau ceritain itu panjang. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita buka satu-satu. Nah, tetapi yang menjadi penting di sini adalah bagaimana pelajaran kita bulan lalu tentang Allah Subhanahu wa taala yang telah berikrar bersaksi yang bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira percaya nggak sih kita sama adanya Allah? Kalau ditanya kenapa sih itu orang-orang Islam baca asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi yang bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku juga bersaksi yang bahwasanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kira-kira tuh kita dengan ucapan itu setiap 5 kali sholat minimal kita ucapin itu, ya. Kita tahu nggak ada Allah? Kira-kira kalau ditanya sama orang, Bapak emang kenal sama Allah? Itu jawab apa? Ya, ada sedikit ilmu tauhid. Kira-kira kita mau jawab apa ya? Kok ente berani sih bersaksi? Emang ente pernah melihat? Bukankah kesaksian itu harus melihat? Contoh, panggil kita sama polisi di BAP gitu ya, ada berita acara penyidikan, sama penyidik ditanya, Bapak waktu itu ada nggak di lokasi kejadian? Oh ada. Bagaimana kejadian? Bapak ceritain. Masuk persidangan, ditanya juga nggak sama hakim, benar Bapak namanya Fulan bin Fulan? Betul. Bapak kenal sama pelaku? Kenal. Bapak kenal dengan korban? Kenal. Pasti ditanya nggak begitu? Ya? Maksudnya bukan kenal, pernah lihat nggak? Tahu nggak ini adalah korban, ini adalah pelaku? Kan pasti ditanya begitu tuh. Ini belum pernah nonton orang sidang apa gimana sih? Terus ditanya, benar Bapak saksi? Betul. Betul nggak Bapak menyaksikan kejadian pelaku dan korban ini menjadi pelaku dan menjadi korban? Kita kalau dipanggil jadi saksi harus nyaksikan kan? Harus ya? Terus kalau ada nanya, kan belum lama ini banyaknya, ini orang Islam berani-berani betul saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Nabi Muhammad, bahwasanya kami bersaksi yang bahwasanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan. Ketemu Nabi aja kamu udah pernah Nabi, bingung deh kita. Lagi ntar anak kita nanya, jawabnya gimana? Allah nyatakan di sini, aku bersaksi yang bahwasanya tidak ada Tuhan
La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Illahu, tidak ada yang berhak disembah sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya, menyembah atau dijadikan sesembahan untuk kita beribadah fil wujud, di alam semesta ini, illahu, melainkan hanya kepada Allah. Sekarang kita tanya sama diri kita, kita benar-benar tahu ya Allah? Sedangkan kita juga merasa ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yara. Anta'budallah, bagaimana engkau harusnya tuh menyembah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau lihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalaupun engkau nggak bisa, nggak mampu untuk melihat, karena kita manusia hamba Allah. Nabi Allah Musa aja tersungkur, minta melihat Allah, tersungkur kan Nabi Musa? Nah, kita lewatin dulu deh gitu ya. Nggak bisa, kita kelas Nabi Musa aja jauh banget. Cuma baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kemuliaan, diberikan kemuliaan. Adanya di mana tuh kemuliaan tuh? Isra Mi'raj itu adanya di bulan apa ya? Pak, Isra Mi'raj adanya di bulan apa ya Pak? Hah? Aku orang sini perlu Masya Allah. Bentar lagi Pak, 27 Rajab tuh bulan di mana hari Isra Mi'raj. Hari bersejarah, hari yang agung, hari di mana umat Islam dijadikan umat yang mulia itu kita sampai nggak tahu. Benar-benar bukan karbit lagi, benar-benar bukan karbit lagi, benar-benar luar biasa umat yang sampai nggak tahu sejarah nabinya. Karena apa? Kita dimuliakan oleh Allah dengan sholat. Kapan perintah sholat itu secara langsung? Kapan itu Mi'raj? Tak boleh sampai kita nggak tahu, apa kita ditanya anak kita. Kita ini nggak tahu gimana kita mau ngasih tahu anak-anak kita. Ayo berubah, ayo motivasi diri kita biar berubah. Hadir majelis bukan sembarangan hadir, mesti ada perubahan. Ayo bismillah, paksa diri kita berubah. Hidup kita bakal berubah kalau kita memaksain diri kita. Mulai dari majelis. Mulai dari majelis hidup kita berubah Pak, insya Allah. Amin. Bagaimana udah lupa itu. Nah kalau kita ditanya, apakah kita bisa jadi saksi yang bahwasanya kesaksian di sini bukan kesaksian dunia. Kesaksian di sini bukan kesaksian dunia. Kok begitu Habib? Tadi Habib bilang orang yang bersaksi itu harus melihat. Berarti saya harus melihat Allah. Kan begitu, kita balikin nanya. Boleh nggak kita balikin? Nah, sama yang nanya nih, kita balikin. Bapak tahu nggak ini apaan Pak? Pak, bantuin jawab. Jangan males. Pemalas nih di sini nih. Ayo. Ini apa ini namanya? Meja ya? Terbuat dari kayu. Kira-kira ini tiba-tiba langsung jadi begini nggak? Ada yang bikin? Sebelum ada yang bikin, tiba-tiba datang ke tempat yang bikin, apa dari pohon dulu dimulai? Kira-kira yang bikin sampai ini jadi meja nih Pak. Kita yang udah beli di meja nih, ini kan beli beli kan di meja nih. Kira-kira yang beli yakin nggak ada yang motong di pohonnya? Yakin? Yakin ada yang potong? Nggak tiba-tiba jadi meja kan? Ada yang nebang tuh pohon buat jadi meja? Yakin nih? Ada yang nyerut? Yakin nggak?
Ada yang bikin apa nih? Bentuk potongan ini ada nggak? Yang amplas ini, yang mewarnai ini ada nggak? Kira-kira itu semua yang datang itu? Berani nggak Bapak bersaksi di hadapan saya bahwa ini meja asalnya dari pohon? Berani nggak? Berani nggak? Harus berani dong. Masa timbul begini aja di meja? Harus berani dong. Ya. Ada yang nebak nggak Pak? Berani nggak bersaksi bahwa ini ada yang nebak? Berani, kita yakin ini dari kayu. Ada yang nebak pasti. Berani juga nggak kita bersaksi bahwa ini meja ada yang buat sampai ini jadi meja ini? Berani bersaksi? Harus berani Pak. Itu namanya Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wal malaikat, malaikat juga begitu. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Juga orang-orang yang memiliki ilmu, yang menegakkan ilmu itu dengan ketegakan ilmu yang benar. Jadi bukan berarti kita asyhadu an la ilaha illallah kita harus melihat dulu. Kalau saja meja kita berani bersaksi bahwa ini meja, ada prosesnya dan ada orang-orang yang bercampur tangan sampai datangnya ini meja di Masjid Al-Hidayah, perlu nggak kita melihat dulu siapa yang tebang pohonnya? Nggak perlu. Tapi yakin kan? Ada yang tebang pohon? Sebagaimana keyakinan kita terhadap meja ini ada yang buat, kita juga yakin alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat. Sebagaimana kita ada di sini, kita menjadi manusia, juga Allah yang cipta. Selesai. Selesai nggak urusan? Selesai. Tapi butuh ilmu. Kenapa keyakinan kita yang biasa orang awam beda dengan keyakinan mereka orang-orang yang alim? Karena di sini disebutkan wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi beda. Orang yang tahu ini meja, bapak-bapak yakin karena bapak tahu ilmunya. Meja ini dari kayu. Kayu itu dari pohon. Ada ilmunya. Coba anak kecil suruh jelasin, bisa loh. Makanya kita harus berubah, jangan jadi anak kecil. Kita harus tahu ilmunya. Karena kita udah bahas tentang penjelasan itu terakhir wafil ayat. Dan di dalam ayat ini dalilun, sebuah petunjuk ala fadlil ulama, atas keutamaan orang-orang berilmu. Wa annahum syuhada'u ma'allahi 'ala tauhid. Mereka adalah syuhada, orang-orang yang berani memiliki kesaksian. Mereka memiliki kesaksian atas ilmu yang ada di dalam ala tauhid, dengan keesaan Allah. Lianna Allah anara basairahum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya, penerangan, pemahaman kepada hati sanubari, mata hati mereka. Kalau udah ada ilmunya, tambah enak gak kita ngadep Allah? Nanti sholat isya, kalau tadi sholat maghrib, apa bedanya sama orang-orang lain? Kalau mereka tahu betul hakikat dakwah, apa hakikat ibadat mereka. Mereka, kalaupun mereka Allahu Akbar, mereka tak bisa lihat Tuhan, tapi mereka yakin betul Allah melihat kita. Tadi maghrib berasa nggak diperhatiin sama Allah? Berasa? Berasa diperhatiin sama Allah? Gak mungkin Pak. Gak mungkin Pak, ada potongan Pak. Nah, udah jadi wali soalnya, pasti jadi wali, doanya pasti mustajab. Orang-orang yang bisa meyakini itu Allahu Akbar, hilang dunia dari dirinya, itu mereka yang yakin bahwa Allah melihat mereka. Masih ingat nggak Allahu Akbar, masih pikiran rumah nggak Pak?
potongan Pak. Nggak ada potongan. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yang kedua aja bisa jadiin seseorang jadi wali min awliya. Walaupun tidak dengan melihat Allah, hati-hati mereka benar-benar tahu dengan adanya keberadaan Allah di hadapan mereka. Lawang kita bagaimana sih? Wa illam takun tarahu fa innahu yara. Pada saat kita nggak bisa lihat tapi kita yakin. Mereka yang hanya cuma yakin saja Pak, yang cuma yakin yang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat dia pada saat ibadat, rata-rata pada saat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, tetap di telinganya jawaban salam mereka dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kalau saya tadi tanya Bapak yakin merasa diperhatiin sama Allah, saya mau tanya yang kedua, emang udah dengar jawabannya Nabi Muhammad pada saat assalamualaikum? Ada yang berani sejuk tangan bolak-balik. Oh saya dengar deh. Wah gitu. Udah luar biasa itu namanya. Makanya saya bilang ada potong. Mohon maaf seluas-luasnya. Ya, tidak ada potong. Mesti sadar kita ini. Kita punya diri mesti sadar. Fatasrafu bisifatin. Mereka bersifat dengan sifat-sifat itu. Dia unwanul ikhlas. Dengan sifat-sifat apa? Dengan sifat-sifat ikhlas tentunya. Tandanya itu unwan itu tandanya mereka ikhlas. Ngajar ikhlas, belajar ikhlas. Kalau WA balas handphone lagi main gaple. Gak ada berselonjoran, ada nggak? Kalau ngaji, goyang kanan, goyang kiri, nyari senderan. Ya, tuh karbit. Tahu nggak karbit? Model gitu. Oh, Habib Toha ngomong nggak dedeng aling pas bandrol kalau ngomong. Seneng nggak seneng banget. Obat. Jadi obat. Nggak boleh diobatin, nggak usah ngaji. Kalau saya nggak pusing saya sama orang yang mau ngaji. Nggak mau dengar saya pulang. Saya karena saya ngomong pas bandrol. Orang dikasih nasihat nggak mau pulang. Selesai nggak urusan? Selesai urusan. Selesai urusan. Wahakala Syamsul Qubur bisa diterima tanpa keraguan bahwa Allah itu emang esa, bahwa Allah itu esa, nggak ada Tuhan tuh. Saya kemarin bilang apa? Kadang kita nggak berasa, iya karena kita sholat, tapi apa? Kita menuhankan yang selain Tuhan. Sama bos kita, kadang kita lebih taklim sama orang yang lebih kaya dari kita, yang lebih baik, karena kita suka bagi duit. Lebih taklim dalam hati kita, ingat sama tuh orang dibandingkan kita ingat sama Allah. Itu menduakan Allah. Itu menduakan Allah. Giliran dipanggil sama bosnya 2 menit, nyampe. Dengar azan. Ayo. Baju kondangan bulan lalu saya sebut-sebut gak baju kondangan? Udah pernah dihitung belum sama baju sholatnya? Mahalan mana baju sholat kita sama kondangan kita? Timbang lagi harganya sak sendal jepit kita kalau ke masjid musola Al-Hidayah. Mahalan mana? Gak perlu ke dukun Pak buat mendoakan Allah. Tidak perlu. Lihat diri kita. Mana kita berani mengorbankan uang kita, harta kita, bikin pintar anak kita untuk masuk umon.
Misalnya, apalagi prima agama, apa-apa lagi yang sekarang tuh adanya. Nah, apalagi? Banyak nggak kursus-kursus sekarang? Banyak ya? Biar bahasa Inggris, dia atau apa? Nah, kira-kira murah apa mahal tuh masuk begitu? Mahal ya? Tapi kita lesin nggak? Biar anak kita pintar gitu ya. Kalau bayar ustadz guru ngaji, berat nggak? Mahalan mana yang bayar itu? Pantes. Ayo timbang-timbang kita. Allah dulu baru dunia, apa dunia dulu baru Allah? Kita yang tahu. Kita nggak pernah repot anak kita nggak pernah tanyain wudunya bagaimana, baca Qurannya udah belum nih hari, nggak pernah repot pak kita. Kenapa? Kita aja nggak baca Quran, kita aja wudu juga nggak tahu bener apa enggak. Ayo jadi ibadallah, jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Jangan nganggur pak ibadah kita yang kotak pantingnya doang. Puasa kita yang nggak akan dikejutrukannya nih. La ilaha illallah. Dalil taufik. Mereka yang juga punya tanda-tanda Allah berikan taufik, petunjuk dalam kehidupan mereka. Apa petunjuk yang udah Allah berikan kepada kita? Kita yang tahu. Wal ayat fi surah Al-Imran ayat ke-18. Mudah-mudahan apa yang kita dengar membawa banyak manfaat, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sejati, yang tidak dengan kata lain adalah hamba-hamba waktu, keadaan, lokasi. Apapun keadaannya, apapun waktunya, apapun tempatnya, tetap kita menjadi hamba Allah. Mudah-mudahan di sisa waktu Rajab ini membawa kepada perubahan kita, ibadah kita semakin baik, ibadah kita juga semakin bagus, ibadah kita juga semakin didasari dengan ilmu yang membawa ibadah-ibadah tersebut kepada ibadah-ibadah yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan orang yang memang dijadikan oleh Allah tanahnya subur, bisa nanam dengan istighfar, buka hati kita yang luas, saling memaafkan, saling silaturahim, saling minta ridho. Jangan lagu kita kayak malaikat. Ada orang sekarang banyak lagunya kayak malaikat, bawaannya gua paling benar, yang lain salah, ada doang. Mudah-mudahan itu semua menjadikan kita hamba-hamba Allah yang memang benar-benar ingin ridhonya Allah, dan kita ridho kepada Allah. Kita hamba Allah, kita budaknya Allah, kita ciptaannya Allah. Tidak ada yang patut disembah, hanya kita hanya ingin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah, dicinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.